ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮುದೇಬಾಳ ಡಿಪೋದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮುದೇಬಾಳ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇವರೇ ನಮ್ಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ನೀವು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಣಸಿರ ಹೆಸರು ಹಾಕದ, ನೀವು ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಯಿ ಚಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್. वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में आज जिला अधिकारी को एक मेमोरेंडम ये दे देते हैं ताकि यहाँ पर जो भी हमने आपको एक रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर ने सारे जितने भी यहाँ पर किन्नर और मंगल मूर्ति कहते हैं उनको मंगलमुखी, आप उनके लिए भी पूरा रिपोर्ट बना चुके हैं। ताकि ये रिपोर्ट इसलिए है ताकि ये कांग्रेस सरकार के विरोध और संबंधित अधिकारियों के विरोध, आपको सरकार ने जो भी इनको बस फ्री के जरिए से यहाँ पर जो कार्ड दिया गया है, दरअसल ये सरकार ने फैसला किया और उस फैसले पर भी इनको ये सरकार ने दिया हुआ कार्ड पर आज इनको ताने दे रहे हैं और इनकी बेइज्जती कर रहे हैं कंडक्टर, कर्नाटका के कंडक्टर। और ना जाने इन्होंने कहीं बार संबंधित अधिकारियों से भी मुलाकात की, मेमोरेंडम भी दे दिया गया है और लीडरों को भी मुलाकात की गई है, मगर इनको आज तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला। आखिर सरकार ने जो तय किया था क्या वो गलत है? क्या जिसने कंडक्टर इनकी बेइज्जती कर जो रास्ते में उतार कर इनकी बेइज्जती कर रहा है क्या वो सही है? क्या ये जो प्रिंट इन्होंने आज यहाँ पर खुलेआम छीन कर ये कह रहे हैं ताकि अब इनको इस मान्यता पर कोई भी पाबंदी नहीं है कंडक्टर की। और डीसी यानी कि केएसआरटीसी डीसी को भी मुलाकात की, वहां पर भी इनको न्याय नहीं मिला। सेकंड डिपो, अब वहां पर भी उनको भी सेकंड डिपो का भी अभी उनका भी कुछ पावर होता है, उनको भी कुछ चलता है, मगर वहां पर सेकंड डिपो के अधिकारी भी उन्होंने भी इतनी बार मुलाकात करने के बाद कुछ नहीं हो पाया। और जिला अधिकारी डीसी को भी वहां पर मेमोरेंडम देने के बावजूद भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। और ना जाने जो भी पॉलिटिक्स लीडर है उनको भी एक मेमोरेंडम दे देते हैं तो वहां पर भी इनको न्याय नहीं मिलता। तो आखिर इंसाफ कौन करेगा? बहुत सारे सवाल उठते हैं, उस पर भी एक सवाल उठता है ताकि इनको ये नहीं पता ताकि अब उन्होंने त्याग इतनी बड़ी दे चुके हैं ताकि जिंदगी में अपनी मर्दानगी पर कोई भी अगर कुर्बान देता है तो वो भगवान के नाम पर देता है। इन्होंने श्री रेणुका यल्लम्मा, अब ये सारे हिंदुस्तान में नामी देवी है, उस देवी के नाम पर इन्होंने अपनी जो पुरुषता है उसको पूरा इन्होंने कुर्बानी देकर आज इन्होंने एक औरत के भेष में एक औरत बनकर इन्होंने आज इस भारत देश में ये बता चुके हैं। मगर इस पर ही सरकार इनको ये अनुमति कार्ड यानी कि बस फ्री कार्ड इनको भी उसी तरह दे दिया है ताकि आज ये महिला ढूंढते हैं उसी तरह ये महिला को भी समझकर आज इन्होंने सरकार तय कर इनको कार्ड दिया है। मगर आज उस कार्ड पर इनकी बेइज्जती हो रही है, इनकी बदनामियां हो रहे हैं और इनको कोई भी न्याय देने के लिए आगे नहीं है। अब तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कंडक्टर इनको नाम पुरुष का है, आप साड़ी के भेष में है, क्या इनको या संबंधित अधिकारियों को किसी बंद कमरे में ले जाकर क्या बताना जरूरी है ताकि ये महिला है या पुरुष है? आखिर क्या आज साबित करना चाहते हैं ये कंडक्टर, ये केएसआरटीसी अधिकारी और ये आज के कांग्रेस के नेता, आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? आखिर कितना जनता पर और जुल्म होगा? ताकि जनता पर तो आप यही सोच रहे हैं ताकि ऐसा को चुनाव में जीत के लाकर अब कितनी गलती कर बैठे हैं ताकि आज उनको चुनाव में जीत के लाकर आज ये भुगतना ये पड़ रहा है ताकि जहां देखो वहां पर आंदोलन चलने लग गया है। अब इसी तरह मंगलमुखी इन्होंने आज यहाँ पर मेमोरेंडम देकर एक केएसआरटीसी बस स्टैंड विजयपुर के बस स्टैंड में यहाँ पर आंदोलन करते हैं। तो सोचो आप कानून कहां से कहां चला गया और इनका इंसाफ जो मिलना था आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा? अब बहुत सारे यहाँ पर सवाल जवाब और इतने बातें हो रहे लगे हैं ताकि आज यहाँ पर इतने बैठे हुए हम आपको इस स्क्रीन पे बता रहे हैं ताकि आज इन्होंने
सारे देश में साबित कर चुके हैं ताकि ये एक महिला है। अब ये महिला के बेस में अब ये साड़ियां पहनते हैं और इनकी बेइज्जती होती है। आजकल तो इनकी बेइज्जतियां तो करते हैं और इनको देखकर हंसते हैं, मगर आज इनकी कुर्बानी के लिए अगर जानेंगे, अगर पहचानेंगे, खुद आप शर्मिंदा होंगे। अगर इनकी बददुआ लेंगे तो आखिर आप भी इसी तरह साड़ी पहनकर इनकी लाइन में खड़े हो जाने की ऐसे नौबत भी हमने बहुत सारे देख चुके हैं। ताकि बड़े बड़े परिवार वाले, बड़े बड़े न्याय करने वाले, बड़े बड़े इंसाफ करने वाले भी इनके बददुआ से उन्होंने भी ऐसे ही किन्नर भी बन गए हैं। ऐसे भी बहुत सारे मिसाल है, मगर आज इनको समझना चाहिए ताकि इनके लिए अगर कुछ कहे तो भला सा सोच समझ के कहना चाहिए। मगर अगर कानून के चौकट में कहना है तो आखिर एक कार्ड किस लिए दिया गया है? क्या इनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? आखिर क्या इन मंगलमुखियों के साथ क्या इस तरह से बेइज्जती करना क्या ये सरकार को पसंद है? या इतने मेमोरंड देने के बावजूद भी इनको ना इंसाफी देना ये दरअसल गलत है। ताकि आज इन्होंने ये चेतावनी दे रहे हैं ताकि अब पुरुष है या महिला है ये तो सब जानते हैं, मगर सरकार भी तय करने के बावजूद भी कंडक्टर इनके जो संबंधित अधिकारी इनकी बेइज्जती करते हैं। तो आते दिनों में इन्होंने ये भी कह देते हैं कि ताकि बीजेपी बंद करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, अगर ना इंसाफ मिला तो और सारे ढेर सारे 10,000 लोग हैं किन्नर मंगलमुखी अब बहुत सारे मिलकर क्या विजयपुर बंद करेंगे। ताकि आज इनकी आक्रोश इतनी बढ़ गई है ताकि इनको ना इंसाफ मिलने के बाद अब इनकी बेइज्जती पर ये आंदोलन होने लग गया है। आइए दिखाएंगे एक रिपोर्ट में। ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಿಂಸೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಡಾಪೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಯೋಜನೆ ಬಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಡಾಟ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಿಂಸೆ ನಿಂದನೆ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಿಂಸೆ ನಿಂದನೆಗಳು ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿರೋಧಿಗೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ
ಅಮರುಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಮರುಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೇ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಹಿಂಸೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗತ್ವದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1.5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬರಲೇಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಆದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಂಠಘೋಷವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸಹ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಆದೇಶಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾಗೋರು, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಡಾಗೋರು, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟಲ್ಲಿರೋರು, ಜೋಗಪ್ಪ ಜೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಆ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಆದರೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರಂತರ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವಂಥ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ID ಕಾರ್ಡು ಇದು ಯಾರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತರುವಂಥ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾನೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲ ಇವು. ಈ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ID ಕಾರ್ಡು. ಈ ID ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ID ಕಾರ್ಡ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಸರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಗಂಡಸ ಹೆಸರಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವನು ಕೊಟ್ಟ, ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನು ಇವನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟರು, ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಗಂಡು ಜೋಗಪ್ಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಹಿಂಸೆಗಳು, ದಿನ ಗಲಾಟೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನೇನು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಬಹಿಷ್ಕಾರಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಟಿಪ್ಪು ಬಸ್ ಅಂತೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿದ್ದೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಇದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ, ಸಣ್ಣ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಹೆಂಗಸ ಅಲ್ವಾ ಗಂಡಸ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನಗಾಗೋ ಅವಮಾನ ಹೇಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಗಳು, ನಿಂದನೆಗಳು, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಶರ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಆಗಂತೆ
ಇವತ್ತು ಅವರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಜೋಗಪ್ಪ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಗಂಡಸ ಹೆಸರು ಇದೆ, ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು? 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಜೋಗಪ್ಪ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರವಂತರ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಸಮುದಾಯದವರು. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಾಯಕರು ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಹಿಂದ ಪರ, ಬಡವರ ಪರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ, ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಿಂಸೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಆಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಕುಂತ್ಕೊತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿ ಎಂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣದ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಆದಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 25-30 ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 100 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯನೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯನೇ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನೀವು ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲ್ಲ, ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೈತಿಕತೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಹೋಗೋ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮಲ್ಲು ಕುಂದಾರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಹ ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರ್ಸೋಣ. ಕಾರ್ಡ ಗಂಡಸರ ಹೆಸರು ಐತಿ, ಇದು ಇಳಿತಾಳಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಂ ರೀ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಳಿದು ಬಂದೀನಿ ರೀ. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನಾ ಕೇಳೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳೋದು ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬಡ್ದವ್ರು ಕೇಳೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಇಳಿದು ಬಂದೆವು. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂಬೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು? 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಯಾವ ಊರ್ದಿಂತ್ರ ರೀ? ತೆಲಗಿಲಿ ಅಂತ, ಹ್ಞೂ ತೆಲಗಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್. ಮುತ್ಲಿ ಕನಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆಯಾ? ಹ್ಞೂ ಹತ್ತೀನಿ ರೀ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಏನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಹರಿದು ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಂ ಇಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಂತೆ ಬಾ ಹತ್ತಿರ ಸುಮಾರು. ಹ್ಞೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತು? ರೀ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಾಗ? ನಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ 3 ತಾಸು ಆತು ರೀ. ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ತ್ರಾಸು ರಗಡೆ ಕಾಲು ಐತಿ ನಂದು. ಈಗ ಈ ಕಾಲು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಂದೈತಿ, ಅಳಂಗ ಐತಿ ರೀ. ಹತ್ತ ಬಂದೀನಿ. ನಾನು ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಮಗೂ 66 ವಯಸ್ಸು ಮ್ಯಾಗ ನಡೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಳ್ಳಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲು ಹಿಡ್ದವು ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತಿಲ್ಲ, ತ್ರಾಸ ಅದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ತ್ರಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ? ಕಾರ್ಡ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಏನಂದಿರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು? ಹೋಯ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರ್ಸೋಣ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು? ಇದು ಗಡ್ಸರ್ ಐತಿ, ಹೆಸರು ಯಮನಪ್ಪ ಅಂತ ಐತಿ. ಹಾಂ ಯಮನಪ್ಪ ಅಂತ ಐತಿ. ಹಾಂ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಯಮನಾವ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಳಿ ಇದು ತಳಗ ಹ್ಞೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಏನು ರೀ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ? ಹಾಂ ರೀ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ. ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡ್? ಯಾರಿಗೆ? ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ? ಏನಂದ್ರಿ? ಇಳಿ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರಷ್ಟ. ಇಳಿ ಮೊದಲು ನಡೆಯಲ್ಲ ಕಾಲ. ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾವು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಾಲಿ ಕಲ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಮನಪ್ಪ ರೀ.
ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇದು KSRTC ವತಿಯಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಸಾಯಿ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟೋರು ಅದಾರ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವ್ರು ಅದಾರ, ಕೆಲವ್ರು ಮನೆಗೆ ಕುಲ ಇದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲದವ್ರು ಅದಾರ. ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ರಿಗೆ 4 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ಹಸಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೀಳು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಇದ್ರಿ, ನಿನಗೆ ಮೀಸ್ ಅದಾವ, ನಿನಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಟ್ಟಿದಿ, ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ದಿನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥರಿ ಬಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗೋ ಬಸ್ಸನ್ನು ತರವಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ಸಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಾಗೈತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹುಚ್ಚರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಡೆದೈತಿ. DC ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಉಸುರು ನಾವು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರಾಕತ್ತೀವಿ. ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬರೋಕೆ ಹುಚ್ಚರಲ್ಲ. DC ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲ ಉಸುರು ಕೂಡಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರಾಕತ್ತೀವಿ. ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ತೆಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆದು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆದು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು DC ಅವ್ರ ಥರ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ DC ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. DC ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿಕೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಗೈತಿ. ನಮ್ಮವ್ರು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಬರೀ ಹಸಾಯಿ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಉಳ್ಳಾದವ್ರದ್ರ ಹುಟ್ಟೋದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಸಿರಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡು, ಹೇಳಿ ನೋಡುನು, ಈಗ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆದಾನಿಂದ ಚಾಲು ಆಗತ್ತದ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆದಾಗಿಂದ ಚಾಲು ಆಯ್ತು. ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಎರಡು ಫ್ರೀ ಈಗ ಬರೀ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ನಡೆದೈತಿ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ರೀ ಇದು? ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಸಮುದಾಯ? ನಮ್ಮದು ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಂಘ, ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸಮುದಾಯ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಸಾಯಿ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದಾಣಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಗಾಕತ್ತದ. ಒಬ್ಬರು ಬಿಡ ಒಬ್ರು ಹಿಂಸೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಾದಾಪೀರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರು ಮುದ್ದೇಬೇಳೆ ಬಾಜು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಅದೇವಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಅದೇವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾರ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇನದ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ನೀವು ಗಂಡಸರ ಹೆಸರು ಐತಿ, ನಿಮ್ಮದು ಲೇಡೀಸ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1.5 ವರ್ಷ ಐತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಂಘದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದವು. ಬಂದ್ರೂ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ DC ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಥರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕೀಗ, ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂಬುದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಣಿಂದ ಆಗಾಕತ್ತದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಡಿದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಇಬ್ಬರದಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಆದರೂ ಬಟ್ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ DC ಆಫೀಸರ್ ಬರೋತನ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಕಿಶನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಸ್ KSRTCಯಿಂದ ಅತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು DC ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಆಮೇಲೆ KSRTC DC ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, MLA MP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನೂರಾರು ಸಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೇನು ಅವ್ರು ಕೇರೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. KSRTC ಅವ್ರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನೂ ಅದಾರೆ, ಸೀರೆ ಉಟ್ಟೋರು ಅದಾರೆ. ಆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟೋರು ನೀವು ಹೆಸರು ಗಣಸದ ಐತಿ, ಅದು ಐತಿ, ಇದು ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇದು ಮೇಲಾಗಿ ಏನದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಯ್ದು ನಮಗೆ ಬಸ್ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಲಾಗಿ
ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟಿನವರು ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಂತೂ ಅತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರ್ಡ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಯಾವ ಡಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಯಾವ ನಿಮಗೆ CM ಕೊಟ್ಟಾನೋ, CM ತನಕ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಮುದ್ದೇಬಾಳ ಡಿಪೋದ ಒಬ್ಬ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಮನೇಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಇದೇ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ಕಿಸಿನಿ, ಯಾವ CM ತನಕ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಮನವಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನು ಕೇರೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಆದರೂ ನಮಗೇನು KSRTC ಅವರಿಂದ ಅತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಅಯ್ಯೋ KSRTC ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದಾರೆ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕಿಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯತನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇದು ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರಿ ನೀವು, ಒಯ್ದು ಕಡ್ತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಿಸಿನ ಬೀಸಾಡ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಮಾತು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಕಿಸಿನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಮ್ಯಾಗ ಈ ಜಿಲ್ಲಾದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಎದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಸ್ಸಿನವ್ರು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. KSRTC ಅವ್ರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದೆ. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಥರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 800 ಇತ್ತು, 1200 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮೇಲಾಗಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು KSRTC ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಂಟ ಏನಿದೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಮುದೇಬಾಳ ಡಿಪೋ ಅವ್ರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮುದೇಬಾಳ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇವರೇ ನಮ್ಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಾರ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕಿಸಿದ ಎದೆಲ್ಲ ತಳ್ಸಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ನಮ್ಗೇನು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕದೆ, ನೀವು ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಯಿ ಚಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು. ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. DC ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ DC ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸುಳಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು. ಅವ ಸುಳಿ ಮಗ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದೇನು ಹೇಳೋದು ಗಂಟಿ ಮಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ರು. ಮುದೇಬಾಳ ಡಿಪೋ ಅವ್ರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮುದೇಬಾಳ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇವರೇ ನಮ್ಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಾರ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕಿಸಿದ ಎದೆಲ್ಲ ತಳ್ಸಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ನಮಗೇನು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕದೆ, ನೀವು ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಯಿ ಚಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು. ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದ, ಪಬ್ಲಿಕ್ದೊಳಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಖರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಅಂದರೆ DC ತನಕ ಎಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು DCಗೆ CMಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೇಬಾಳ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೀ CM ತನಕ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವಂತ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮುದ್ದೇಬಾಳ ಡಿಪೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು 2 ದಿವಸ ಆದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೂಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈರಣ್ಣ ಲಗಳಿ ಅಂತ, ಯಾವ ಸಂಘ? ಬಿಜಾಪುರ ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಕತ್ತೇವೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ DC ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. DC ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 10 ಕೇಸ್ ಬಂತು. ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವಾರ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದೆ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಈ ಇಶ್ಯೂದಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಬಂದಾಗಂತೆ. ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ದಿನ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಡಿಪೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂದು ಇದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದಿವಸ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವಂತಾನೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ? ಇವತ್ತು ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನೀಗ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ DC ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ವಾರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, 2 ವಾರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಬೈಯುವಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವನು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನ? ನಾನು ತುಂಬ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10
ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇತಿಹಾಸ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿಸಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ರೇನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆ ನಿಂದನೆ, ಹಿಂಸೆ, ನೋವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಯಾವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಹಾಗೆ ಡಿ ಸಿ ಯಾವನ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾವನು? ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಡ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಗಂಡಸ ಹೆಸರಿದೆ, ಹೆಂಗಸ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕಿ ಆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು, ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗೆ ಗಂಡಸ ಯಮನಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 60 ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಳತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಾಕ್ಕೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲು, ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು, ದಿನ ನೀವುಗಳೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರೂಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ತರೋಣ? ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು? ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹಲ್ಲಾಗಿ ನಾಲ್ಗಿರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀನೇನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀಯ? ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರೋದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರಾ? ಇಲಾಖೆಯವರು ಬರ್ತಾರಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ CM ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಈ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಇವತ್ತು CM ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲೇ CM ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CM ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾನು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ. CM ಸರ್ಗೂ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ತರ್ತೀನಿ, ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರ್ತೀನಿ. ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕತ್ತಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ 1-2-3 ಕೇಸು. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮುದ್ದೇಬಾಳು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಯಾವುದು ಗೋಳಗುರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೀವಿ ನಾವು. ಬಿಡುಪ್ಪ, ಮುದ್ದೇಬಾಳು ಕಂಟ್ರೋಲರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಂತೆ ನಾಳೆ ಬರೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಫ್ರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಮುದಾಯ ವಾಪಸ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಆ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೆಟ್ರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 25 ಲೆಟ್ರ್ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 25 ಲೆಟ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಪೆನ್ ಟು ಪೆನ್ ಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳದ್ದೇ ಪತ್ರ. ನಾವೇನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಾಣೆ. ನೀವು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಂತ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಆ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇವರೇ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತಾರೆ, ದಿನ ಇದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ
ವಾಪಸ್ ಎಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಕುಂತಿದ್ವಿ. ನಾನು ಡಿ ಸಿಗೂ ಮನವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ಎತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ. ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಪೋದಾದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಡಿಪೋ ಆದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು. ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿವಿಷನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋಕೆ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ.